నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ షో. ఈ రోజు హెల్త్ షో లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ లైఫ్ స్టైల్ డిసార్డర్స్ అండ్ డిసీజెస్ గురించి. మరి దీంట్లో ఏవేవి వస్తాయి, వీటన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ చెప్పడానికి డాక్టర్ గౌతమ్ గారు ఎండి ఇన్ జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చారు. ప్రెసెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో డాక్టర్ గారు, ఎగ్జాక్ట్ గా వాట్ ఆర్ ద జనరల్ exactly what are the personal lifestyle lo chaala mandi diseases and diseases gurinchi feel avutunnaru. So what are the lifestyle disorders? Lifestyle disorders anedi it's a very recent concept. It is because of change in the lifestyle which has happened over the last 2 or 3 decades. Indians ipudu they're copying more of western lifestyle. Well, food తీసుకునేది కూడా there's a change. People are consuming more of fatty food, నూనె పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. they're eating more meat and they're finding less time for exercise. వ్యాయామంకి ఎక్కువ టైం they're not able to spend. దీంతో వచ్చే డిసీజెస్ most commonly diabetes, blood pressure, high cholesterol, cardiovascular diseases అంటే గుండెకి సంబంధించింది, stroke, పక్షవాతం. These are the common diseases which are becoming more and more common. Actually, these are becoming like an epidemic. I mean, every day I see new and new diabetics, and the incidence has increased so much in the last few years and decades that we have to take some serious action. So compared to past days, nowadays lifestyle is very changed. Chala pollution kani lifestyle kani chala changes vachinayi. 30+ lone number of diseases attack avutunnayi. So what the reason exactly? Yeah, these lifestyle diseases are becoming more common as the lifespan increases. And people are living for a longer time. Okappudu lifespan 45, 50, 60 years ఉండేది. ఇప్పుడు people are living for a much longer time, yes. 70, 80 years. So దాంట్లో ఏంటంటే these diseases are becoming more common. These diseases we can also call them non-communicable diseases. అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యేది కాకుండా this is more to do with lifestyle, and this includes habits like smoking and alcohol, and basically food inka exercise. So people are very stress kuda it's a very major factor. Yes. In modern lifestyle, people are not finding time, they're feeling stress at work, yes, and also at home, and this also contributes to lifestyle diseases. So can smoking and alcohol lead to lifestyle diseases? Definitely, smoking is one of the major risk factors. Dhumapanam adi heart disease, ante heart attacks, stroke, pakshavatam, diabetes, blood pressure, vitannitki one of the main risk factors. Yes. So we have to take corrective measures. We have to stop smoking. Adi I think public is also getting more aware these days. Mundu they were not taking it seriously. అదే కాకుండా క్యాన్సర్స్ కూడా, సమ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు లైఫ్ స్టైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్ క్యాన్సర్, ద ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ మచ్ మోర్. అంటే స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సమ్ అదర్ డిసీజెస్ ఆల్సో ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు లైఫ్ స్టైల్. సో మీరు చెప్పినట్టు బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ కానీ, హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ, లంగ్ డిసీజెస్ కానీ, హై కొలెస్ట్రాల్, ఎవ్రీథింగ్, ఒబేసిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. మీరు అన్ని ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ వస్తాయి. సో ఎస్పెషల్గా డిస్క్రైబ్ హౌ లైఫ్ స్టైల్ కాంట్రిబ్యూట్స్. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ తీసుకోండి. ఓకే, డయాబెటీస్లో 2 kinds of diabetes, type 1 diabetes and type 2 diabetes. Yes. And most of the diabetics have type 2 diabetes. ఏంటంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హార్మోన్ అది ఇట్ ఈస్ ఇన్ హయ్యర్ క్వాంటిటీస్. అది ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళు, లావు ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ప్రివలెంట్ బికాస్ దే నాట్ ఏబుల్ టు యూస్ అప్ ద క్యాలరీస్. ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ తీసుకుంటే some calories go in, and if you exercise and ఆ calories burn అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నా, ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా చేయకపోయినా, there is an imbalance between the intake and how much you are burning. So this excess calories get deposited and makes the person obese. దాంతో we get what we call as insulin resistance. Insulin బాడీలో ఉన్నా కూడా it's not able to act. So దాంతో ఏమవుతుందంటే డయాబెటీసే కాదు, ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ blood pressure and cardiovascular diseases, everything is increased. So diabetic is a major problem. Nowadays ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఖచ్చితంగా ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉంటున్నారు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయింది. సో టైప్ 1 టైప్ 2 డయాబెటీస్ అన్నారు, విచ్ ఇస్ అ డేంజర్ వన్. మరి అలాంటి వాటికి ప్రివెన్షన్ ఏమనుకోవాలి? టైప్ 1 డయాబెటీస్ లో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి, ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ జీరో, నిల్. It is more common in children and adolescents. అంటే చిన్న వయసులో వస్తుంది.
దానికి ఇన్సులిన్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. ఇన్సులిన్ లేకుండా దే కెనాట్ లివ్, బతకలేరు. టైప్ 2 అంటే మాత్రం ఇన్సులిన్ ఇట్స్ నాట్ ఎనఫ్, ఆర్ ఇన్సులిన్ ఉన్నా కూడా బాడీ is not able to utilize, it's not able to use the insulin that is already there. So mostly type 1 diabetics are lean, sannaga untaru, starts at a younger age, and they compulsory they need insulin. Ade type 2 ankondi, initially ఒకప్పుడు 40 years తర్వాత వచ్చేది టైప్ 2 డయాబెటీస్. కానీ ఈ మధ్యలో మీరు చెప్పినట్టు టైప్ 2 డయాబెటీస్ నౌ డేస్ ఇట్స్ కమింగ్ ఇన్ 20s and 30s ఆల్సో. సో there's a big change we are seeing. It's coming at a much earlier age compared to our elder generation. Okay. So ఇంకొకటి టైప్ 2 డయాబెటీస్ is also related to genetics. పేరెంట్స్ లో డయాబెటీస్ ఉంటే, టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఉంటే చిల్డ్రన్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇన్సులిన్ స్టేజ్ అనేది చిన్న పిల్లలు కూడా రావడం మనం చాలా చూస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళకి చిన్న ఏజ్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ పవర్ తక్కువ, ఇన్సులిన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. వాట్స్ ద రీజన్? అంటే జెనెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటారు డయాబెటిక్ విషయంలో? జెనెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది తప్పకుండా. యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్, అంటే పేరెంట్స్ లో, మదర్ ఫాదర్ లో, అమ్మ నాన్నల్లో డయాబెటీస్ ఉంటే పిల్లల్లో డయాబెటీస్ వచ్చే రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చిల్డ్రన్ షుడ్ ఆల్సో స్టార్ట్ టెస్టింగ్ ఫర్ ద డయాబెటీస్. అంటే ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్, వాళ్ళకి షుగర్ లేకున్నా కూడా వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి. ఎస్పెషలీ 40 years తర్వాత అందరూ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి షుగర్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో పేరెంట్స్లో డయాబెటీస్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఇంకా ముందే 30 years నుంచే రెగ్యులర్గా షుగర్ టెస్ట్ చేసుకుంటే we can pick it up at an early stage. And type 2 diabetes లో ఇన్సులిన్ అన్నారు కదా, ఇన్సులిన్ ముందే అవసరం ఉండదు. టాబ్లెట్స్ తో, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ 10-15 years 20 years తర్వాత ఒక్కోసారి ఇన్సులిన్ అవసరం పడవచ్చు. సో టెస్ట్ లో కానీ డయాగ్నోసిస్ కానీ ఎలా ఫాలో అవ్వాలంటే? డయాగ్నోసిస్ అంటే టైప్ 1 డయాబెటిక్స్ సడన్ గా ప్రెసెంట్ అవుతారు. సో విల్ లీవ్ టైప్ 1 డయాబెటీస్ అసైడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు సీరియస్ కండిషన్ తో. కానీ టైప్ 1 డయాబెటీస్ ఇస్ వెరీ రేర్. 10లో ఒకరికి టైప్ 1 వస్తుంది, అది ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ చిల్డ్రన్. సో వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ టైప్ 2 డయాబెటీస్. టైప్ 2 డయాబెటీస్ లో ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ మోర్ దాన్ 126 milligrams per deciliter. పోస్ట్ లంచ్ అంటే తిన్న తర్వాత 2 hours తర్వాత చెక్ చేస్తే 200, అంటే 200 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఫాస్టింగ్ 126, పోస్ట్ లంచ్ అంటే తిన్న తర్వాత 2 hours తర్వాత 200 కంటే ఎక్కువ ఉంటే డయాబెటీస్ ఉందని అని అంటాం మేము. సో అది ఇంకొకసారి 2 times రిపీట్ చేయాలి. అది కాకుండా ఇంకొక టెస్ట్ ఉంది HbA1c అని, అది గ్లైకోసిలేటెడ్ హిమోగ్లోబిన్. అది లాస్ట్ 3 months యావరేజ్ రీడింగ్, యావరేజ్ గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ అది చెప్తుంది అనమాట. సో అది 6.5 కంటే ఎక్కువ ఉన్నా కూడా దట్ ఇండికేట్స్ డయాబెటీస్. సో ఇప్పుడు బార్డర్ లైన్ లో ఉందనుకోండి, ఒకసారి 130 వచ్చింది అనుకోండి, ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ఒకసారి. సో 2 times చేసినా కూడా ఈ వాల్యూ క్రాస్ అయిందంటే దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ డయాబెటీస్. సో ఇలాంటి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలంటారు? ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి? ఒకసారి సజెషన్. మెడిసిన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఇట్స్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో దే షుడ్ టేక్ dietary precautions. వాళ్ళ క్యాలరీ ఇంటేక్, ఫుడ్ ఇంటేక్, ఎస్పెషలీ హై క్యాలరీ ఫుడ్స్. ఇప్పుడు నూనె పదార్థం, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్, అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. తర్వాత హై గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిష్డ్ రైస్, వైట్ రైస్, అది కూడా ఎక్కువ అంటే లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో నాన్ వెజ్ అండ్ ఎనీ సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్, ఇప్పుడు వనస్పతి, ఘీ అట్లాంటిది, రెడ్ మీట్, మాంసం, అవన్నీ తగ్గించాలి. ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు, వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవచ్చు, ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్, బికాస్ దే ఆర్ హై ఇన్ ఫైబర్. ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. అండ్ ఆల్సో హోల్ గ్రెయిన్స్, ఎక్కువ పాలిష్ అయిన రైస్ కాకుండా అన్పాలిష్డ్ గోధుమ అంటే వీట్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ అట్లాంటివి తీసుకోవాలి. అండ్ డైటీషియన్ దగ్గర వెళ్తే, లేకపోతే మీ డాక్టర్ కూడా హీల్ మేక్ ఎ డయట్ ప్లాన్ ఫర్ యూ, డేలో అంటే మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ ఏం తీసుకోవాలనేసి. బట్ దీస్ ఆర్ జనరల్ గైడ్ లైన్స్. ఆల్కహాల్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ యాజ్ మచ్ as possible, or it should be minimized. ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయాలి. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దే షుడ్ గో ఎనీ ఎక్సర్సైజ్. అంటే జిమ్కి వెళ్ళి 2 hours స్పెండ్ చేయమనట్లేదు,
So any exercise, walking is a very simple exercise, ఎవరైనా చేయొచ్చు. So half an hour to 45 minutes walking every day. Brisk walk అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా నడవడం, సో దట్ అట్లీస్ట్ పల్స్ రేట్ షుడ్ బి 50% మోర్. అది కాకుండా కొంచెం బ్రీదింగ్ కూడా, శ్వాస కూడా కొంచెం ఎక్కువ రావాలి. సో half an hour to 45 minutes exercise for most of the days, at least 5 days a week చేయాలి. సో లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ లోకి వచ్చినట్లయితే నెక్స్ట్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ అ వెరీ డేంజరస్ అని వింటూ ఉంటాము. కొలెస్ట్రాల్ వల్ల నిజంగా ఎన్నో అటాక్స్, హార్ట్ అటాక్ అని ఎన్ని డిసీజెస్ కూడా దారి తీయచ్చని అంట. సో దీని వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయని చెప్పొచ్చు? హై కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ అనదర్ బిగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు డయాబెటీస్, బ్లడ్ ప్రెషర్ తో పాటు హై కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కొలెస్ట్రాల్ కూడా గుడ్ కొలెస్ట్రాల్, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని ఉంటుంది. సో అందరూ ఎస్పెషలీ 40 years కంటే ఎక్కువ ఉంటే డయాబెటిక్స్ అందరూ, డయాబెటీస్ కాదు, ఎనీ మిడిల్ ఏజ్డ్ ఆర్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ షుడ్ గెట్ ఎ పీరియాడిక్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్. అది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫాస్టింగ్ స్టేట్లో ఇవ్వాలి, ఏం తినకుండా. వాటర్ తీసుకోవచ్చు, కానీ it should be a fasting sample lipid profile. అందులో మనకు 4 or 5 వాల్యూస్ వస్తాయి. అందులో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, LDL ని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటారు, లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్. అది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ షుడ్ బి లో. సో మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత ఉంటే హై కొలెస్ట్రాల్ అని మనం చెప్పొచ్చు అంటారు? అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఇప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి 100 లోపల ఉండాలి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. తర్వాత 70 లోపల ఉంటే ఇంకా మంచిది అంటారు. డయాబెటిక్స్ కి కూడా 100 లోపల ఉండాలి LDL. దట్ ఈస్ LDL ఇస్ లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్ ఆర్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. అదే HDL అని అంటారు. HDL ఇస్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్. అది మోర్ దాన్ 50 అంటే 40 in men and more than 50 in women. That is supposed to be good, that's supposed to be ideal. ఇంకా ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అని అంటారు. దట్స్ ఆల్సో బ్యాడ్ ఫర్ హెల్త్. ట్రైగ్లిసరైడ్స్ కూడా 150 లోపల మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో హై కొలెస్ట్రాల్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటారు? Part of it is the lifestyle and the diet, and it also genetics. There are some diseases ఒకసారి families లో it can run. అంటే ఒకసారి పేరెంట్స్ లో కానీ ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ లో ఉంటే పిల్లలకి కానీ వాళ్ళకు కూడా కొలెస్ట్రాల్ రావచ్చు. బట్ మెయిన్ రీజన్స్ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్, గెటింగ్ టూ మచ్ క్యాలరీస్ అండ్ నాట్ స్పెండింగ్ ద క్యాలరీస్. తీసుకున్నంత క్యాలరీస్ స్పెండ్ చేయట్లేదు, అది యూజ్ చేయట్లేదు. సో చాలా మందికి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తుంటారు హై కొలెస్ట్రాల్ ఉంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా లైట్ గా తీసుకుంటారు. దానివల్ల ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండే ఛాన్స్? చాలా మంది డయాబెటీస్ ఉన్నా, హై కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా నేను డయట్ తోనే కంట్రోల్ చేస్తాను, నాకు మెడిసిన్స్ వద్దు అంటుంటారు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బార్డర్ లైన్ కొంచెమే ఎక్కువ ఉంటే వీ క్యాన్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. కానీ మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు. ఒక 2-3 months తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు సీరియస్గా ఉంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు లూజ్ వెయిట్, బరువు తగ్గి డయట్లో మార్పులు చేస్తే sometimes we see that the cholesterol comes down to normal limits or blood sugar doesn't go up, ఇంకా తక్కువ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు we don't need medications. But if it is very very high అంటే clearly danger level లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం we have to start medicines. Even diabetics patients, lifestyle, three important things in diabetes. ఒకటి diet, exercise, మూడోది medicines. Medicines are equally important. So medicines